فلا هادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di pengajian tarbiyah hari ini. Kita panjatkan pula kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi umatnya hingga akhir zaman. Untuk tarbiyah hari ini, mungkin kita mulai dulu dengan mengaji masing-masing. Kita mulai dari surat Al-Ghasyiyah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك بالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لباد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ولقتحم العذاب عقابت وما أدراك ما عقبت فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أي مسكين أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشعمة عليهم نار مؤصدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهاها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى أفلح قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغنا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فار وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasduru nasu ashtatan liyuraw amalahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mujirati subha fa'asarna bihi naq'a fawasadna bihi jama'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sadaqallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alhamdulillah. Agenda selanjutnya kita dengarkan dulu materi singkat dari Dr. Aditya Rahman SPW dengan topik 7 golongan yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai karunia, terutama karunia iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan suri tauladan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW beserta kepada seluruh sahabat tercinta
serta seluruh para pengikutnya. Izinkan saya membacakan sebuah materi 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat yang kami dapatkan dari rumaisya.com. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu 1. Imam yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang laki-laki yang diazab berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan laki cantik. Kemudian ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. 6. Seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Dari hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Yang pertama, yang akan mendapatkan naungan Allah adalah pemimpin yang adil. Pemimpin ini bersikap adil. Dalam hal amanat, ia benar-benar mengembangnya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkannya. Keadilannya tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda asalnya nafsunya begitu tinggi pada dunia, dan kebanyakan itu ia lalai dari akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri sholat fajar, akhlaknya pun bagus pada bapak ibunya, dialah pemuda yang jadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Pemuda seperti itu sangat jarang kita temui, karena kebanyakan pemuda itu lalai. Di antaranya mereka lebih suka bersenang-senang dan berfoya-foya. Ada kesempatan untuk bermain game, atau ngebut-ngebutan di sore hari, bermain band. Waktu mereka habis untuk hal-hal sia-sia semacam itu. Bahkan bermaksiat pun ada yang dijadikan hobi. Untuk saat ini, jarang sekali kita lihat pemuda yang mau sadar untuk ke masjid kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasukkan pemuda yang rajin ibadah ke dalam golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki, karena wanita lebih banyak tempatnya di rumah. Sampai pun untuk sholat 5 waktu, wanita lebih utama mengerjakannya di rumah dan pahalanya lebih besar. Sedangkan laki-laki tempat sholatnya itu di masjid. Laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid adalah yang biasa menunggu sholat setelah sholat. Misalnya ia menunggu waktu antara maghrib dan isya dengan berada di majelis ilmu dengan mendengar kajian Quran atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bisa juga pengertian orang yang hatinya terkait dengan masjid ialah mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah walau dalam keadaan super sibuk. Sopir kendaraan ketika mendengarkan suara azan segera memarkirkan kendaraannya untuk mengerjakan sholat. Pegawai kantoran bergegas ke masjid ketika berkumandang hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Contoh-contoh seperti itulah mereka yang hatinya selalu terkait masjid. Keempat adalah 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih ialah tertarik pada kesolihan, bukan tertarik pada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun atas iman sampai maut menjemput. Kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Ada wanita yang kaya raya, terhormat, dan begitu cantik. Ia menggoda dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun karena takut pada Allah, laki-laki tersebut tidak melakukannya. Hadis ini mengisyaratkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan permaisuri Raja Mesir yang menggodanya. Kalau tidak dengan pertolongan dan perlindungan Allah, tentu Nabi Yusuf bisa saja terjerumus dalam zina. Maka kita bisa selamat dari maksiat hanya dengan pertolongan Allah. Ingat kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa maksud kalimat tersebut? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Ini 5 golongan yang mendapatkan naungan dari hari kiamat.
Kemudian yang keenam, seorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan di tangan kanannya. Maksudnya, sedekah yang paling utama ialah sedekah yang dilakukannya secara sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan kanan yang berinfak, lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah. Namun, boleh saja seseorang bersedekah terang-terangan untuk memberikan contoh pada orang lain. Juga bersedekah boleh dilakukan terang-terangan jika yang dimaksud adalah sedekah wajib, seperti zakat, dan nafkah keluarga. Dan yang terakhir, golongan ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir pada Allah dengan benar-benar menghayati, hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takutnya pada Allah. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi, menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan karena lebih akan terjaga dari riya. Demikian, semoga Allah menggolongkan kita masuk dalam golongan di atas yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas materinya Dr. Aditya Rahman. Selanjutnya kita dengarkan dulu hikmah dari Dr. Heru Subroto, SPB TKV Konsultan. Kepada dokter dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Kepada guru kami Ustadz Samsul Ma'arif yang kami hormati, kemudian kepada saudara-saudara sekalian yang hadir di majelis ini, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Topik kali ini, materi kali ini singkat tapi sangat penting bagi siapa? Bagi kita semua. Ya. Terutama saya ingatkan, saya tujukan selain pada saya pribadi juga tentunya pada kalian yang masih muda. Kalian yang masih muda ini mendapat kesempatan 7, ya, seperti yang disampaikan 7 golongan ini, ya, karena masih muda. Jadi 7 kriteria ini bisa Anda dapatkan. Itulah pentingnya, itulah nikmatnya masa-masa muda. Lain halnya dengan saya ataupun Ustadz Samsul Ma'arif. Kami tidak muda lagi, tapi kami masih punya kesempatan untuk meraih beberapa dari kriteria 7 kriteria itu. Ya. Itulah kenapa anak muda itu sangat istimewa sekali. Sangat-sangat istimewa sekali. Jadi itu pentingnya 7 kriteria itu harus kita pahami, harus kalian pahami. Mumpung masih muda, sebelum masa tua. Mumpung masih sehat, sebelum masa sakit dan sebagainya. Itu yang harus kalian pahami dan kalian jalankan, ya, untuk meraih 7 kriteria itu. Karena memang mungkin tidak kalian dapatkan hal tersebut dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, ya. Tapi ini adalah untuk kepentingan akhirat terutama, ya. Tapi walau alam bisawab bahwa semua ibadah, semua amal saleh itu insya Allah berdampak dunia dan akhirat. Baiklah, untuk kali ini saya mohon izin, mohon waktu sebentar untuk memberikan istilahnya nasihat. Saya sebagai seorang guru yang senior di sini, dan saya punya kewajiban
adalah mengingatkan dan terus-menerus nanti saya memberikan nasihat. Ya, karena saya yang paling istilahnya paling senior di sini, ya, maksudnya di kantor ini. Dalam hal rizki ya, bukan rezeki bagian, tapi rezeki. Ya, itu kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus paham siapa yang memberikan rezeki itu. Siapa yang memberikan rezeki itu dan bagaimana pembagiannya, ya. Itu harus kita pahami sebagai seorang mukmin. Tentu saja sebagai seorang mukmin kita tahu, seorang muslim kita tahu bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Ar-Razzaq, yang membagi rezeki. Ya. Dan itu satu. Yang kedua, kita harus paham Allah Maha Kaya. Yang ketiga, kita mesti paham Allah Maha Tahu. Maksudnya Maha Tahu bagaimana? Tahu kondisi, situasi, dan istilahnya bagaimana hamba-hambanya itu. Sebagai contoh, kenapa kok si A diberikan dijadikan sebagai orang kaya. Kemudian saya kok tidak seperti itu. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama juga kita harus memahami yang saya sampaikan tadi. Siapa sih yang memberi rezeki dan bagaimana sifatnya yang memberi rezeki itu. Maha adil, maha tahu, maha adil. Banyak sudah hal-hal yang sudah disampaikan para ulama. Kenapa rezekinya tidak sama? Ada beberapa hikmah yang diberikan yang dituntunkan pada para ulama, yaitu pertama Allah Maha tahu kalau hambanya dikasih kaya, mungkin imannya akan jadi korban, akan meninggalkan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau misalkan dia diberi jatah rezeki tidak sebagai orang kaya, mungkin dia tetap dalam pathway-nya, ya, dalam koridor jalan lurusnya. Sebaliknya, kenapa orang ini diberikan kaya, tidak miskin saja? Karena Allah Maha tahu bahwa dengan kekayaannya itu, insya Allah akan memakmurkan dan membantu orang-orang yang tidak beruntung, istilahnya, orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari situ kan ada sinergi mutualisme sebetulnya. Yang satu memberikan rezeki dari Allah, yang satu bersabar dengan kondisinya. Dua-duanya tetap bertakwa, dua-duanya tetap dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang diharapkan. Kembali masalah rezeki itu sudah tertulis, ya, di Lauhul Mahfuz dan dicatat oleh malaikat ketika dalam rahim, ya, manusia dalam rahim kira-kira usia 120 hari ketika ditiupkan nyawa oleh malaikat, kemudian dicatat 4 hal, ya, yaitu rezekinya, amalnya, kemudian juga celaka tidaknya, ya. Jadi itu sudah tercatat semua. Tapi itu adalah rahasia ilahi. Kemarin Ustadz Abdurrahman Tauhid menjelaskan sekilas tentang hal ini, ya. Jadi ilmu Allah itu adalah termasuk ilmu yang azali, ya, tidak berbatas. Artinya tidak berbatas waktu, ya. Jadi itu aja yang kita pahami, ya. Kita kerjakan apa perintah Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarang. Namun kembali pada dunia nyata kita, ya. Kalian dalam masa pendidikan, saya cuma sedikit memberikan bekal, ya. Artinya bahwa dalam masa pendidikan itu jangan berpikir yang enak-enak saja. Tidak ada pendidikan itu
dalam kondisi yang nyaman sekali, tidak ada. Sebetulnya hal itu sudah Anda pikirkan ketika dalam pendaftaran. Ya. Jangan sampai merasa kecilek, tertipu dengan pendidikan. Itu salah Anda sendiri. Salahnya di mana? Tidak menyiapkan mental Anda. Tidak membekali diri dengan informasi-informasi yang ada. Dan tidak menyiapkan diri untuk hal-hal yang bakal terjadi. Ya. Jadi itulah bahwa tidak ada pendidikan yang selalu happy-happy. Tidak ada. Tidak ada, sekali lagi ya. Jadi Anda harus konsekuen. Anda masuk sini, masuk pendidikan PTKV ini juga harus konsekuen dengan segala konsekuensinya. Memang seperti itu. Untuk mencapai sesuatu itu perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Saya kasih sedikit resepnya. Yang pertama adalah ketika Anda dalam kondisi yang merasa tertekan, stres karena pendidikan, ya. Yang pertama, ingat tujuan Anda pendidikan itu bagaimana. Apa sih tujuan semula? Karena banyak tujuannya ternyata. Sebagai pamer, ya, sebagai berpendapat bahwa PPDS itu begitu hebatnya, ya. Kemudian sebagai secara tidak sadar bisa menimbulkan riak dan sum'ah maupun ujub, ya. Ada seperti itu, istilahnya bukan lillahi ta'ala. Nah, kalau itu salah besar. Karena lillahi ta'alanya tidak ada, akhirnya terseok-seok pendidikan itu. Yang kedua, pendidikan itu juga merupakan satu ujian bagi Anda. Allah selalu menguji hambanya untuk mengetahui kesungguhan dari apa yang dikerjakan. Benar nggak? Misalnya, benar nggak kamu beriman? Berkali-kali mengucapkan saya beriman, tapi tanpa ujian, nggak bisa itu. Ya. Kemudian nasihat kedua saya adalah ketika Anda introspeksi itu, juga yang kedua adalah siapkan mental. Saya sebagai guru senior di sini mengamati dari awal sampai terakhir, ya. Saya sudah hampir 3 periode jadi KPS. Ya. Jadi rata-rata atau semuanya yang bisa berhasil melewat pendidikan itu bukan cuma pintar dan terampil, bukan. Tapi ada yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah mental. Bukan mental kerupuk melempem, bukan mental cengeng, tapi mental baja. Nah, bisa mental seperti itu bagaimana? Ya, tentu saja tawakal. Selalu bersandar pada Allah Ta'ala. Jadi 4 poin yang ini harus Anda tahu. Ada yang pinter, ada yang terampil. Tapi akhirnya karena mentalnya nggak cukup baik, akhirnya minta mundur. Ya, nah ini sudah salah, ini sangat salah. Salah pilih jurusan, ya, salah niatnya di situ. Kemudian saya juga memberi nasihat penting bagi Anda semua. Anda semua di sini saya lihat baik-baik semua, ya. Insya Allah baik seterusnya, insya Allah. Tapi ada beberapa yang ternyata tidak seperti itu. Ya namanya manusia, kita maklum, pasti lupa, ada lupanya. Ya. Ketika lupa harus diingatkan kembali ke jalan lurus. Kembali tentang rezeki. Ya. Ada sebagian peserta didik kami yang sudah selesai lulus. Ya. Kemudian pasang target. Targetnya tinggi sekali, tidak rasional. Akibatnya apa? Beberapa hal dia langgar. Beberapa hal dia langgar ketentuan-ketentuan ini. Ingat bahwa rezeki itu Allah yang menentukan. Namun manusia diberikan keleluasan untuk memilih jadi orang baik atau jadi orang yang tidak baik. Itu pilihan. Tapi harus menerima konsekuensinya. Menerima konsekuensinya. Kembali pada
yang dicatat oleh malaikat ketika manusia dalam rahim itu adalah rizki yang halal, ya. Kembali lagi rizki yang halal, ya. Jadi jangan kalian kalau sudah lulus nanti pasang tarif tinggi, ya artinya pasang target tinggi. Itu dunia semuanya. Apa manfaatnya bagi Anda? Ya, orang masih baru, pasang targetnya ketinggian, ya akhirnya apa? Tabrak sana, tabrak sini. Dan itu sangat nista, bukan mulia, tapi nista. Dan sangat nista sekali ketika kita sudah pernah mengaji hal itu tapi melanggar. Ya, nah, memang di sini Rasulullah SAW, ya, dalam salah satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang rizki ini. Ya, jadi saya bacakan terjemahnya. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertakwa kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Karena tidaklah suatu jiwa akan mati hingga terpenuhi rezekinya. Walau lambat rezeki tersebut tetap sampai kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Ambillah rezeki yang halal, tinggalkan rezeki yang haram. Ini Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini penting sekali ya. Ya mungkin ya zaman dulu sudah ada hal-hal kayak gini ya. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW itu kan sebagai panutan, jadi memberikan tuntunan kepada kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang melanggar, mencari rezeki haram? Ulama memberikan suatu hikmah, suatu penjelasan. Ada 3 golongan yang berlaku seperti itu. Ya, melanggar, mencari rezeki haram. Yang pertama adalah ia malas mencari rezeki dengan cara halal. Yang halal aja sulit. Ya, artinya bukan begitu. Yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ya, itu adalah suatu pemahaman yang sekilas. Ya. Kemudian yang kedua, orang tersebut masuk kriteria sebagai sudah bekerja maksimal, tapi mencari rezeki halal, ya, dalam mencari rezeki halal itu dia maksimal, pol-polan, habis-habisan, tapi masih merasa kurang. Ini karena target, ya, karena target yang terlalu tinggi, tidak rasional. Kemudian ketiga, dia sudah kaya, tapi masih merasa kurang. Ya, jadi ingat ada salah satu hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kenikmatan harta. Ya, misalkan diberikan satu gunung emas, pasti manusia itu akan mencari yang gunung emas kedua. Diberikan gunung emas kedua, pasti akan mencari gunung emas yang ketiga dan seterusnya. Itulah sifat manusia, tamak, ya. Jadi harus dikendalikan oleh apa? Oleh iman dengan tawakal, ya. Terus bagaimana dong sikap kita dalam terhadap rezeki ini? Sudah saya sampaikan, rezeki itu sudah diatur oleh siapa? Ar-Razzaq, dengan sifat-sifatnya yang maha adil, maha tahu, ya. Yang itu yang harus kita pahami. Dan Allah memberi rezeki pada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi banyak hal yang, banyak dalil yang menjelaskan tentang itu. Dan ingat bahwa Allah Maha mengetahui tentang orang yang jika dia kayakan, maka kekayaannya membuatnya melupakan Allah. Sudah saya sampaikan tadi. Dan Allah pun Maha mengetahui bahwa ada orang yang jika dijadikan miskin, ia mampu bersabar dan beribadah kepadanya. Ya, ingat orang miskin yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia akan mendahului masuk surga dibanding orang kaya, ya, dengan waktu kalau nggak salah 500.000 tahun. Ini ada di dalam hadis. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan tentang rezeki, penting supaya kita tetap berada dalam koridor keimanan dalam menjalankan
kehidupan kita dalam menjalankan profesi kita tanpa dipengaruhi, tanpa diciderai, tanpa dikotori oleh hal-hal yang haram. Demikian bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dokter atas nasihat-nasihatnya. Semoga bisa kami jadikan pedoman dan amalkan untuk kehidupan pendidikan dan bekerja nantinya. Selanjutnya kita akan terima materi dari guru kita, Ustadz Samsul Ma'arif, dengan judul Apakah yang dimaksud bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Pada Ustadz, kami persilakan. Ya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Mohon izin Dr. Heru, saya akan menyampaikan materi ini. Ini materi Al-Quran, saya pilih karena pertimbangan beberapa saat yang lalu sudah disampaikan materi akidah yang materinya di-share di grup. Sebelumnya materi tentang fikih, tentang sholat, materi panjang sekali. Nah, kali ini izinkan saya menyampaikan materi tentang Al-Quran. Sebelum menyampaikan ini, saya terkesan dengan nasihat Dr. Heru. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Athaillah As-Sekandari, penulis kitab yang sangat masyhur, yang banyak dijadikan kajian-kajian, yaitu kitab Al-Hikam, kitab tentang tazkiyah, kitab tentang tasawuf, ketika beliau bicara tentang rezeki. Beliau menulis pada hikmah yang keempat, bahwa kadang-kadang manusia itu melampaui apa yang sesungguhnya bukan haknya. Di kitab itu disebut arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu dari mengatur-atur sesuatu yang kalian tidak punya hak di sana. Arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan, lepaskan dirimu dari berpikir tentang mengatur-atur sesuatu yang kamu tidak punya hak untuk mengaturnya di sana. Jadi betul kata beliau, ada kaitannya dengan akidah. Saat manusia mulai berpikir rezekinya sepenuhnya ada di tangannya, saat manusia mulai berpikir rezekinya sepenuhnya bergantung kerja kerasnya, saat itulah dia mungkin terjebak dalam perilaku-perilaku yang dilarang. Yang kata dikali tabrak sana, tabrak sini, langgar sana, langgar sini. Mengapa demikian? Rezeki itu ditakar. Rezeki itu dibagi. Rezeki itu diberikan bahkan. Nah, ketika manusia sudah mulai berpikir rezekiku sepenuhnya ada di tanganku, maka saat itulah potensial dia melakukan pelanggaran tabrak sana, tabrak sini. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Dr. Heru tadi itu hadis arba'in yang sangat masyhur, hadis yang nomor 2, disebutkan 4 perkara, rezekinya, ajalnya, bahagianya, dan sengsaranya. Rezekinya, di hadis disebutkan seseorang tidak akan mati sampai rezekinya habis. Jadi rezeki itu kayak RAPBN, kayak RAPBD, rencana anggaran belanja negara. Allah udah siapkan. Disiapkan rezeki itu, dan hadis itu memang berbunyi seperti itu. Manusia baru akan mati ketika rezekinya habis. Ketika RAPB-nya habis,
nggak ada lagi yang bisa dibelanjakan, mati dia. Oleh karena itu maka Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari menjelaskan dalam perspektif tazkiyah, tasawuf, manusia itu punya kecenderungan mengatur-atur sesuatu yang sebenarnya dia tidak punya hak untuk mengatur. Jadi yang wajib pada manusia itu cuma ikhtiar, usaha. Mengatur-atur, mereka rasa mengubah-ubah yang tidak layak dilakukan, itu justru pelanggaran. Jadi cukup berusaha dan bertawakal, selebihnya ada pada kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan kehidupan, Allah mewajibkan dirinya untuk menjaga kehidupan itu, termasuk rezeki. Nah, ini ayat. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Materinya sudah saya kirimkan ke Dr. Arif Kurniawan. Mohon nanti dengan hormat bisa di-share supaya bisa dimanfaatkan. Apakah yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Itu firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 100 berapa? Mohon izin ada yang berkenan membacakannya. Surah Al-Imran ayat yang 102. Silakan. Biar barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih, Dok. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman itu orang baik apa orang jahat? Orang beriman itu orang yang beriman kepada akhirat apa yang ragu kepada akhirat? Beriman kepada akhirat. Tetapi meskipun ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman, itu perintahnya masih takutlah kepada Allah. Kalau reversing logiknya, berarti ada orang-orang beriman yang masih tidak merasa takut kepada Allah. Artinya ini kan ayat ini ditujukan kepada orang-orang baik. Kalau Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud orang-orang beriman adalah alladzina yu'minuna billah, yang beriman kepada Allah, wa yusaddiquna, dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun itu adalah orang-orang baik, tetap perintahnya adalah ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, ini yang akan kita dalami. Ada 2 poin besar yang akan kita dalami. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum musliman. Yang pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa dokter yang. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsir Al-Qur'an Azim. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'an Al-Azim yang masyhur dalam handphone panjenengan mungkin ada. Dia mengatakan wa qadarawahu Ibnu Mardawiyah min hadits Yunus bin Abdullah an Ibnu Wahab an Sufyan ats-Tsauri an Zubaid an Murrah an Abdullah qala. Kita lihat betapa sanad ketika Imam Ibnu Katsir ingin menukil sebuah hadis, itu sanadnya bisa sampai 6 sampai 8 dari ini, yang itu menunjukkan tentu saja keasliannya, menjaga keaslian sanad ini dari siapa. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ittaqullaha haqqa tuqatih, yang dimaksud dengan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu ada 3. Yang pertama adalah an yuta'a fala yu'sa wa yuskara fala yukfar wa yudkar fala yunsa wa kadza rawahu al-Hakim fi mustadrikihi min hadithi Mis'ar bin Zubair. Demikianlah juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari hadis Mis'ar dan Zubair. Jadi bapak-bapak ataupun mas-mas dan mbak-mbak, kita akan melihat Rasulullah langsung menjelaskan makna haqqa tuqatih. Ini kan disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjelaskan adalah langsung siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini ukuran. Mari kita lihat. Ini indikator, mari kita lihat pada diri kita. Sudahkah kita ini berada di track jalur haqqa tuqatih, apakah masih belum? Kalau sudah, kita tingkatkan. Kalau belum, segera masuk ke dalam. Yang pertama, hendaklah kalian mentaati Allah dan tidak sekalipun bermaksiat kepada-Nya. Saya akan tanya pada mas-mas, adik-adik ini. Kenapa kira-kira orang yang membangun ketaatan kepada Allah itu dilarang untuk melakukan maksiat kepada-Nya? Kira-kira kenapa? Taat dan maksiat itu paradoksal, dikotomis. Satu berada di titik yang sana, satu berada di titik yang sini. Mungkinkah taat dan maksiat itu bercampur bersama-sama dalam kehidupan orang beriman? Mungkinkah? Tidak mungkin. Ibarat level ataupun ranking, ketika ketaatan kita meningkat, maka kemaksiatan kita akan menurun. Berada dalam ranking ataupun level yang paling bawah. Tetapi sebaliknya, jika kemaksiatan itu memuncak meninggi, maka ketaatan pasti akan menurun. Tidak mungkin dua-duanya tumbuh subur sama baiknya dalam hati orang yang beriman. Hendaklah kalian mentaati Allah dan tidak sekalipun bermaksiat kepada-Nya. Tetapi apakah tidak ada manusia yang tidak melakukan kemaksiatan? Ada pada? Tidak ada. Manusia itu tidak ada yang tidak melakukan kemaksiatan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebut sebagai seorang yang maksum. Dalam perspektif akidah itu disebutkan Nabi itu adalah orang yang maksum, yang dijaga dari melakukan kesalahan, dari melakukan kekhilafan. Hendaklah kalian mentaati Allah dan tidak sekalipun bermaksiat. Ini saya akan dalami nomor 1 sebentar. Kemaksiatan seseorang itu akan terus membersamainya dengan kegiatannya sehari-hari. Para aktivis-aktivis kesehatan tentu saja kemaksiatannya beda dari aktivis-aktivis pendidikan. Orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, kemaksiatannya pasti beda dengan kemaksiatan orang-orang yang aktif dalam dunia perdagangan, di pasar. Kemudian aktivis-aktivis peradilan, hukum, itu beda juga kemaksiatannya dengan aktivis-aktivis pendidikan. Jadi sebenarnya Allah itu sudah menghidangkan surga di sepanjang kesibukan kita. Karena kita nggak mungkin masuk surga dengan cara menegakkan keadilan seperti seorang hakim menegakkan keadilan. Kita nggak punya kompetensi untuk itu. Kita nggak mungkin masuk surga sama seperti para pembuat hukum ataupun para legislator.
merancang rancangan undang-undang, membuat undang-undang yang isinya adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Kita nggak mungkin buat amalan-amal soleh dengan frame bingkai seperti itu. Jadi pada dasarnya jangan tinggalkan ladang surga yang sudah terhampar di depan kita. Bagi seorang dosen, surganya adalah membimbing mahasiswanya untuk beriman, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi penegak-penegak hukum, ladang surganya ya menegakkan hukum bagi siapapun yang membutuhkannya. Aktivis-aktivis kesehatan, surganya sudah di depan mata. Aktivis-aktivis pendidikan, kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran, di surah Hud itu, umatnya Nabi Syuaib, la tangkusul mikyala wal mizan, jangan kau kurangi takaran ataupun timbangan. Takaran itu kayak orang beli minyak, satu takar dikurangi takarannya, atau timbangan diberati timbangannya. Nah, kita nggak mungkin melakukan kemaksiatan di sisi itu. Karena bukan dunia kalian, bukan dunia jenengan. Nah, kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghidangkan surga di depan kita. Nikmatilah surga itu, ikhlaskan hati di dalam melayani orang-orang itu, yang itu adalah tangga sarana untuk menggapai surga. Hendaklah kalian mentaati Allah dan tidak sekalipun bermaksiat kepadanya. Karena ketaatan yang dibangun bersusah payah itu hancur hanya dengan kemaksiatan yang mungkin dilakukan sesaat dua saat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan semaksimal mungkin yang kita bisa. Maksudnya yang pertama adalah hendaklah kalian mentaati Allah dan tidak sekalipun bermaksiat kepadanya. Andai karena tidak sengaja, tidak berilmu, tidak punya pengetahuan dan kita melakukan kemaksiatan, apa yang harus kita lakukan? Andai karena tidak sengaja atau tidak berilmu, tidak cukup pengetahuan, kemudian kita melakukan kemaksiatan, yang harus kita lakukan adalah beristighfar. Jadi gini, mas-mas, istighfar dan tobat itu sudah cukup akan menghantarkan kita menuju kepada kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Coba mohon bisa membuka surat Hud, surat yang ke-11 ayat 1, 2, dan 3. Nanti tolong dibacakan. Surat Hud. Siapa yang mau volunteer membacanya? Ya, silakan. Mas Dokter 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Sadaqallah. Bagus sekali. Kalau ini
dicari, mestinya disenangi mertua karena bacaannya bagus. Udah punya mertua? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, coba saya akan coba menjelaskan ayat itu dulu. Allah berfirman, di situ setiap manusia itu harus menjadikan Allah sebagai Tuhan. Allah ta'budu illallah. Jangan kalian menghambakan diri kecuali kepada Allah. Jadi perintah untuk menghambakan diri itu hanya diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Banyak dalil-dalil nakli dari Al-Quran, banyak dalil-dalil nakli dari hadis, dalil akli juga cukup mudah difahami mengapa manusia harus bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, perbanyak istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Perbanyak istighfar dan bertobat. Apa beda istighfar dengan taubat? Ayo mas, apa bedanya istighfar dengan taubat? Kenapa Allah memerintahkan dua hal berbeda itu? Wa anistaghfiru rabbakum, kemudian tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Apa beda istighfar dengan taubat? Oke, yang lainnya. Taba yatubu maknanya adalah anabah yunibu, artinya pulang. Istighfar itu kita meminta ampun kepada Allah atas dosa dan khilaf kita. Tetapi apakah kemudian orang pasti kembali kepada Allah meninggalkan segala kemaksiatan yang dilakukan? Belum tentu. Banyak orang beristighfar, melanggar lagi. Banyak orang istighfar, melanggar lagi. Banyak orang istighfar, melanggar lagi. Makanya yang melanggar lagi itu maksudnya orang belum balik kembali kepada Allah. Jadi perintahnya perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, dan itu Allah akan hapus dosa-dosanya, Allah akan bersihkan dosanya. Yang kedua, jangan mengulangi lagi, maksudnya kembali kepada Allah. Tubu ilaihi. Nah, itu seperti koin dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Orang kalau istighfar ya harus taubat. Taubat saja tidak beristighfar, Allah belum membersihkan hatinya dari khilaf, dari dosa. Istighfar itu meminta ampun kepada Allah agar kita dibersihkan dari dosa. Nah, apa efeknya kalau hati itu sudah bersih dari dosa? Apa efeknya? Allah bersihkan hati kita dari dosa, dari khilaf. Apakah ada efeknya? Apa efeknya? Efeknya itu orang tidak akan sensitif dengan segala bentuk yang salah, yang keliru, yang maksiat, dan peka terhadap apa-apa yang tidak benar. Nah, bebalnya manusia itu disebabkan karena banyaknya dosa. Bebalnya manusia tidak sensitifnya itu disebabkan karena banyaknya dosa yang menutupi hatinya. Maka kata Nabi, dosa itu seperti titik hitam. Satu dosa, satu titik. 5 dosa, 5 titik. 1000 dosa, 1000 titik. Dan bayangkan kalau titik di kaca itu nggak dibersihkan, kita nggak akan bisa melihat apa-apa melalui kaca itu, apa yang terjadi di sana. Makanya orang hatinya bersih, karena memperbanyak istighfar setiap saat, itu akan peka dan sangat sensitif. Mendengar kata Allah, tiba-tiba dia bersedih. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Allah itu mengguncang jiwa manusia. Siapa? Manusia yang hatinya bersih dari khilaf. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang jika disebut nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum
iman. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, itu tambah iman. Siapa itu? Orang yang hatinya bersih dari dosa. Nah makanya andai banyak orang paham bahwa acara-acara seperti ini akan membuat Allah membersihkan dosa kita dengan istighfar kita dan banyak ilmu, orang akan datang ke sini dengan tujuan kebaikan. Makanya Nabi menyebut bahwa majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Karena yang berilmu, yang faham, itu pasti beristighfar. Yang beristighfar, yang Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang beristighfar, Allah ampunkan dosa-dosanya, sensitif, menjaga diri dari kemaksiatan, sensitif menjaga tidak melakukan kesalahan, menambah-nambah ilmu dalam banyak majelis, dia masuk ke dalam surga. Jadi hubungan bahwa majelis-majelis zikir disebut Nabi sebagai taman-taman surga, itu maksudnya kalau orang ada dalam majelis itu dia berzikir, dia ngaji, dia berilmu, bertambah-tambah dalamnya imannya, nah dia kelak akan potensial masuk surga. Nah, sesudah kembali ke ayat yang dibaca Mas Dokter tadi. Sesudah diperintahkan untuk menghambakan diri hanya kepada Allah, kemudian memperbanyak istighfar dan taubat, apa janji Allah? Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajal sama wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Kalau itu kita lakukan, itu Allah berjanji loh. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya menjelaskan, itu Allah memberikan janji. Allah akan berikan pada kalian kebahagiaan hidup, kenikmatan. Kalau kata-kata kalau di Al-Quran itu yumatti'kum mata'an hasanat. Mata itu artinya kenikmatan. Kenikmatan hidup di dunia ila ajalin musamma. Yang kedua, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, itu kebahagiaan hidup di akhirat. Jadi menghambakan diri hanya kepada Allah, memperbanyak istighfar, bertaubat, itu sudah akan mendapatkan kenikmatan hidup di mana? Di dunia. Yumatti'kum mata'an hasanan. Yang kedua, kebahagiaan hidup di akhirat. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Ini para ahli tafsir menjelaskan orang-orang yang beriman itu kekuatannya ada di sini. Ini enggak dimiliki oleh orang-orang lain yang tidak beriman. Orang-orang beriman itu dahsyat, mengherankan, karena di kepalanya selama hidup diyakini dua hal ini. Apa itu? Kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dari mana? Dari menghambakan diri kepada Allah, beristighfar, dan kemudian bertaubat. Makanya kalau jenengan semuanya merasakan nasihat beliau tadi, Dr. Heri itu kita merasakan ada optimisme untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di sini dan juga kebahagiaan di akhirat. Itu keyakinan, itu keimanan. Dan semua orang beriman meyakini itu. Dibawa terus di kepalanya, beraktivitas, bekerja, mengajar, berdagang, menyupir, semuanya akan terus melakukan seperti itu. Jadi banyak orang yang mengatakan aneh orang beriman itu ya. Selalu meyakini itu. Jadi kadang kan ada orang kadang-kadang membuli secara verbal. Ngomong akhirat lagi, ngomong akhirat lagi, ngomong akhirat lagi. Itu karena dia nggak beriman. Kalau beriman seperti kata ayat itu dibawa terus sampai kelak dia mendapatkan ketetapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang percaya atau tidak, setuju atau tidak, suka atau tidak, begitulah orang beriman itu. Mengkaitkan kehidupan dunianya dengan kehidupan akhirat. Mengkaitkan kebahagiaannya di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
mengkaitkan kesengsaraan di akhirat itu terkait dengan amalannya dalam kehidupan dunia. Maka kata Imam Ghazali, kembali kepada yang kita kaji, hendaklah kalian mentaati Allah dan tidak sekalipun bermaksiat kepadanya. Yang kedua, hendaklah kalian syukuri Allah dan tidak sekalipun mengkufurinya, mengkufuri nikmat. Nah, ini kembali menyinggung masalah rizki. Saya tanya ini dengan semuanya, mas-mas semuanya. Apakah rezeki Allah itu kadang-kadang kurang dari kita? Apakah rezeki itu kadang-kadang kurang? Atau cukup rezeki itu? Oke, untuk menjawab ini kita bahas dulu Ar-Razzaq. Kata-kata Ar-Razzaq itu salah satu dari Asmaul Husna. 91 nama Allah itu salah satunya adalah Ar-Razzaq. Yang artinya apa? Membagi ataupun memberi rezeki. Coba dengarkan kata membagi dan kata memberi. Apakah orang mungkin memberi sesuatu yang tidak ia punya? Mungkinkah orang memberikan sesuatu dan dia tidak menjadi pemiliknya? Tidak mungkin. Jadi kata-kata Ar-Razzaq itu dimaksud, difahamkan di situ bahwa Allah lah yang punya. Maka dia memberi rezeki. Allah pemilik, Allah yang punya, Allah yang ngatur rezeki untuk kita. Oke, sekarang yang berikutnya, yang kedua. Allah itu maha berilmu dan maha cermat apa tidak hitungannya? Tentu saja jawabannya adalah iya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah atas segala sesuatu maha berilmu dan cermat hitungannya. Wallahu sari'ul hisab. Cermat hitungan. Nah, sekarang kalau Allah itu disebut cermat hitungannya dan maha berilmu, mungkinkah dia membagi rezekinya itu kurang? Kalau kurang berarti cacat sifat ketuhanannya, berarti dia nggak tahu kebutuhan hambanya. Paham nggak? Kalau Allah itu membagi rezekinya kurang, berarti Allah nggak sempurna menghitung kebutuhan hambanya. Nah, itu terjadi hanya kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rezeki untuk kita itu pasti cukup. Yang kurang apanya, Mas? Yang kurang itu rasa syukur. Makanya jangan sekali-kali mengkufuri nikmat Allah termasuk rezeki. Jadi dokter spesialis jantung itu nggak ada alasan untuk tidak mensyukuri. Saya pengen jadi dokter, tapi saya nggak punya kapasitas untuk itu. Allah paham dan Allah tahu. Jadi harus kita syukuri. Jadi dokter aja istimewa. Kalau dalam piramida ataupun hierarki kehidupan sosial segitiga itu, dokter itu nggak ada di grassroots, nggak ada di bagian bawah. Dia ada di mana? Di puncak. Dokter itu istimewa karena tidak semua orang menjadi dokter. Udah itu dokter spesialis lebih spesifik. Ya enggak? Udah itu spesialis bedah jantung lagi. Lebih spesifik. Jangan kalian kufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada alasan memang bagi kita untuk mengkufuri nikmatnya. Apa alasan orang tidak mengkufuri? Apa alasan orang mengkufuri nikmat Allah? Pertama, enggak berilmu. Yang kedua, karena melanggar sengaja untuk menyembunyikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kalian syukuri Allah dan tidak sekalipun mengkufurinya. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, hendaklah kalian ingat Allah dan tidak sekalipun melupakannya. Hendaklah kalian ingat Allah dan tidak sekalipun melupakannya. Saya kasih contoh. Hendaklah kalian mengingat Allah dan tidak sekalipun melupakannya.
Andai di depan kita itu ada minuman-minuman yang memabukkan, andai di depan kita ada minuman-minuman yang memabukkan, apakah mungkin ketika kita minum memabukkan itu kita sedang ingat kepada Allah? Tidak mungkin. Atau sebaliknya, saat kita berzikir kepada Allah, baca Quran, istighfar, apakah kita akan melakukan kemaksiatan kepada Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang baca doa untuk mencuri. Bismillahirrahmanirrahim. Mencuri pisang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa lagi. Ya Allah, jauhkan aku dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mencuri pisang goreng 3. Ya nggak mungkin. Karena orang yang sedang berzikir tidak mungkin melakukan kemaksiatan. Dan orang yang sedang bermaksiat tidak mungkin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan az-zikru husnul ibad. Zikir itu merupakan bentengnya seorang hamba. Mengapa demikian? Kenapa disebut zikir itu merupakan benteng dari seorang hamba? Sebabnya betul, semakin besar zikirnya, semakin besar bentengnya. Jadi kemaksiatan itu baru terjadi ketika seseorang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang repot orang korupsi itu. Udah bermaksiat pakai bismillah, tanda tangan bismillah. Tanda tangan. Ini kan kacau, ini kan nggak benar itu. Jadi ada hal yang sebenarnya kita tolak dengan pemikiran kita. Orang yang sedang berzikir itu tidak mungkin melakukan kemaksiatan, dan yang bermaksiat tidak mungkin berzikir kepada Allah. Atau orang yang bermaksiat mengganggu istri orang. Nggak mungkin bermaksiat kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini indikator dari bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Yang pertama, taati Allah dan jangan sekalipun bermaksiat kepada Allah. Dalam hal apa? Semuanya. Dalam hal kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan kelompok ataupun bermasyarakat. Hendaklah kalian syukuri Allah dan tidak sekalipun mengkufurinya. Apakah saya sampai sekarang belum dapat pasangan, saya bersyukur? Bersyukur enggak? Ya bersyukur, cuma jangan berhenti di situ. Harus segera berpikir untuk segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah ada teman hidupnya biasanya tenang, meskipun juga ada yang tambah pusing. Nah, itu yang salah orientasi ya dalam berumah tangga itu. Karena apa? Loh, Nabi itu menjelaskan dalam hadis. Beliau mengatakan bahwa orang yang sudah menikah itu sama dengan menyempurnakan separuh agamanya. Berarti orang pintar, orang kaya belum menikah, tetap berapa? Tetap 50%. Makanya menikah, kemudian berupaya cari jodoh yang baik, maka menyempurnakan separuh agamanya. Harusnya dengan menikah, dia lebih tenang. Karena dia dapat 100%, nggak dapat 50%. Nah, kalau kemudian masih tambah bingung, ya berarti dicari apa permasalahannya. Yang terakhir, hendaklah kalian ingat Allah dan tidak sekalipun melupakannya. Dan yang kedua yang juga pentingnya ini juga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu perintah kedua. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri itu hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. Tidak boleh kepada manusia. Ya, kalau cuma untuk romantisme kepada istri kita boleh. Baby, I cannot live without you. Boleh lah. Yang benar-benar nanti mengacaukan keimanan. Kalau aku tambah sedikit nggak melihat emas atau kakanda, bumi seakan mau runtuh, boleh lah.
untuk romantisme, tetapi jangan terkait dengan masalah keimanan. Makanya seorang ulama mengatakan, fikih dengan tasawuf itu berbeda. Kalau dalam perspektif fikih, kita mengatakan, baby, I cannot live without you. Itu sudah syirik itu. Dalam perspektif fikih. Sayang, aku benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu. Dalam perspektif fikih itu syirik. Nggak boleh. Harusnya kepada Allah. Tetapi ya orang tidak selalu berada dalam perspektif fikih. Jadi justru tazkiyah itu menghidupkan kehidupan. Nah, di sini Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan ini. Wa qalu ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini penting ini, hafidhu 'alal Islam fi halis sihhatikum wa salamatikum litamutu alaih. Satu. Fa innal karima qad ajra 'adatahu bi karamihi annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi fa'yadan billah min khilafi dzalik. Satu, yang dimaksud jangan mati kecuali berserah diri kepada Allah. Ini penting. Ini nomor satu, jaga dan tegakkanlah Islam. Mumpung engkau dalam keadaan sehat, aman, agar engkau mati di atasnya. Ini saya berkali-kali mengatakan bahwa Anda ini harus bersyukur. Bisa belajar Islam di sini. Mumpung aman. Kalau Anda punya Dr. Heru itu bukan sekedar guru dan dosen untuk kita semua kan. Untuk urusan pendidikan formal, beliau dosen. Beliau guru. Dan untuk keimanan, ketakwaan, akhlak itu juga guru. Maka disyukuri. Jaga dan tegakkanlah Islam. Apakah beda menjaga dan menegakkan? Apakah orang yang menjaga Islam pasti menegakkannya? Belum tentu. Banyak saudara-saudara kita sholat enggak, puasa enggak, tapi kalau agamanya dihina, itu maju ke depan tanpa pikir panjang. Nah, harusnya dia berpikir juga mestinya. Jadi kalau mati ditanya sholatnya gimana, enggak pernah sholat. Ya orang enggak berilmu kan. Itu ada saudara kita yang kadang-kadang disinggung, kitabnya dihina, marah minta ampun. Jihad fisabilillah, mati demi Islam. Ya boleh, nggak apa-apa. Ini pertanyaannya yang inti lagi ditanya Islam itu gimana? Nah, jaga dan tegakkanlah Islam. Menegakkan itu berarti membuatnya berdiri, membuatnya tegak, dilaksanakan. Kapan? Mumpung engkau dalam keadaan sehat. Mumpung engkau dalam keadaan aman. Di Uighur, orang nggak bisa bebas beribadah orang Muslim di sana. Rohingya nggak bisa. Ini jenengan luar biasa duduk berkumpul, ada LCD, ada AC di ruangan yang ini ruang berapa? Ruang SMF TKV lantai 4 ya. Lantai 4 semua orang bebas masuk, saya nggak diperiksa tadi. Itu aman. Itu harus disyukuri. Coba pertimbangkan ketika Dr. Heru diganti karena urusan sunatullah. Orang kan tidak bisa berada selamanya di situ kan. Karena urusan sunatullah maka boleh diganti. Belum tentu kita akan menemukan kondisi seperti ini. Makanya saya sering katakan kalau yang sudah lulus kemudian di Padang, di Makassar, di Lombok, di Jakarta, di Solo membuat acara serupa, itu kalau di foto dari langit sana, wah ini rumah sakit yang ada TKV-nya itu bersinar karena ada kegiatan-kegiatan keilmuan. Nah itu sudah banyak yang dikirim ke rumah sakit, udah lulus. Nah mumpung masih ada. Karena sangat mungkin ketika saatnya tiba, kita akan kehilangan ini semua. Makanya
jaga dan tegak karena Islam mumpung engkau dalam keadaan sehat dan aman agar engkau mati di atas. Jadi mati di atas Islam itu adalah mati ketika kita menjaganya dan menegakkan. Yang kedua, sesungguhnya orang yang disebut mulia adalah seseorang yang membiasakan dirinya melaksanakan amalan-amalan mulia. Nah, ini jelas ini ya, nggak akan bisa diingkari, undeniable. Sesungguhnya orang yang disebut mulia adalah orang yang membiasakan dirinya melaksanakan amalan-amalan mulia. Ya, otomatis orang baik adalah yang melakukan kebaikan, orang jahat melakukan kejahatan, orang setengah baik melaksanakan setengah kebaikan, orang setengah jahat melaksanakan setengah kejahatan. Saya pikir lumrah itu. Sesungguhnya orang yang disebut mulia adalah orang yang membiasakan dirinya melakukan amalan-amalan mulia. Apakah amalan mulia itu? Yang satu, bagi orang beriman tentu saja berkomitmen untuk menjaga iman dalam keadaan apapun. Yang kedua, menegakkan sholat dimanapun kita berada. Sesulit apapun dan serepot apapun kita harus menegakkan sholat. Makanya kalau sedang mau akan operasi itu dijadwal. Insya Allah di TKV sudah mulai rapi penjadwalannya. Jadi kalau kira-kira oposnya panjang, ya diperkirakan nanti bisa melakukan jamak sholatnya. Tidak mungkin menabrak-nabrak apalagi tidak melakukan sholat. Makanya lakukan. Yang terakhir, siapa yang membiasakan diri melakukan sesuatu maka ia akan mati di atasnya. Hati-hati loh, hati-hati ini. Siapa yang membiasakan diri melakukan sesuatu, ia akan mati di atasnya. Dan kelak pun akan dibangkitkan kembali di atasnya. Saya kadang-kadang berpikir ngeri ya ketika kita baca di koran, baca di media sosial, ada oknum pejabat itu mati di hotel, dijeprek sama wartawan, dan dia tidak bersama istrinya. Itu kadang saya pikir, saya ingat ada di sini. Siapa yang membiasakan diri melakukan sesuatu, ia akan mati di atasnya dan akan dibangkit kelak di atasnya. Jadi orang-orang seperti itu kelak akan dibangkitkan penuh kehinaan, sehina perbuatannya di dunia. Makanya kita dididik untuk setiap hari melakukan apa yang disebut istighfar. Pernah dengar Sayyidul Istighfar? Pernah dengar? Rajanya istighfar. Kalau kita kan istighfar biasanya Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Tapi ada rajanya istighfar yang disebut di dalam hadis itu, kata Nabi, kalau kita beristighfar dengan ini, dosa kita akan diampunkan. Bisa di search di Google. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u wa laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyak baca istighfar. Sayyidul istighfar. Kalau tentaranya istighfar aja dijamin diampunkan dosa-dosanya, prajuritnya istighfar kita ucapkan Allah jamin diampunkan dosa-dosa kita, apalagi kita membaca rajanya istighfar. Hafalkan karena banyak orang-orang yang hafal, masa kita nggak hafal? Hafalkan dan bacakan minimal setiap hari 1 kali. Di doa pagi dan petang itu ada satu istighfar. Allahumma antar. Jadi kalau doa pagi dan petang berarti pagi dan petang. Nah, kalau kita istighfarnya banyak, istighfarnya 2 kali dalam sehari dan bahkan raja istighfar yang kita baca, itu artinya Allah akan buat kita sensitif terhadap segala bentuk kerusakan. Sensitif itu apa sensitif itu?
Contohnya begini. Contohnya begini. Citra ya. Kalau dalam bahasa Arabnya gini. Ada orang yang kadang-kadang itu cuma pikirannya aja, orang lain nggak memikirkannya. Contoh, kita makan di warung Padang. Warung Padang itu bukan Padang beneran, warung yang orang Padang nggak ada apa namanya, nggak ada nggak ada ayub-ayubnya, nggak ada apa ayub-ayub, nggak ada ya pinggir jalan, bukan warung Padang beneran. Kalau warung Padang beneran mah enak ya, dingin lagi. Ini warung Padang ya pakai tenda. Kadang orang makan di situ malu. Ini jangan-jangan dilihat orang jatuh martabat, jatuh harga diri saya. Padahal yang lain juga belum tentu begitu. Sama dengan orang pakai baju yang kainnya, wah ini saya lihat orang ini kainnya jatuh harga dia, sepatu ataupun tas ya, handphone. Itu cuma perasaannya aja. Orang lain nggak berpikir seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka biasakan kita melakukan sesuatu karena pada pembiasaannya kita akan mati di atasnya dan kelak akan dibangkitkan di atasnya. Coba dengarkan. Kalau kita mati saat kita melakukan kebaikan bersama orang-orang baik dan dibangkitkan kelak di sana. Bayangkan kita melakukan kemaksiatan, kita mati dan kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan. Beda tentunya ya. Beda. Makanya para ulama itu bahkan nanti dibangkitkan dimanapun itu diminta oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tinggal 10 menitan lagi karena waktu zuhur sudah dekat jam 11.15 dan lagi sudah habis materinya. Akan saya buka untuk dialog materi ini. Saya akan berikan kepada Mas moderator, Mas Dokter. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik para teman-teman, mas-mas, mbak yang mau bertanya, kami persilakan. Pada saudara Akil dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin bertanya kan Ustaz, masalah istighfar dan taubat tadi Ustaz. Jadi masalah istighfar mungkin kita tahu tadi ada kriteria yang istighfar yang Ustaz bilang tadi. Mungkin kalau untuk taubat, misalnya kita melakukan suatu, kita tahu ini maksiat lah, misalnya maksiat. Dan itu maksudnya menurut kita bukan yang terlalu berat, maksudnya yang masih bisa kita dengan istighfar, tapi itu akan terus berulang kita lakukan. Kita udah tahu ini kesalahan, tapi berikutnya masih kita lakukan lagi. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Apakah kita harus melakukan sholat tobat dan mohon tipsnya Ustaz? Oke. Saya akan bukan saya menjawab, tapi hadis. Jadi Nabi yang menjawab ya. Nabi menjelaskan hadisnya. Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yatad nas. Jadi yang namanya albirru, yang namanya kebaikan, itu adalah sesuatu yang kita melakukannya itu kita merasa tenang. Kebaikan. Sedangkan dosa yang tadi disampaikan, ya dosanya nggak berat-berat amat ya Ustaz. Ya ini maksiatnya nggak serius-serius amat lah, nanti kita istighfar. Itu menjelaskan dosa itu adalah sesuatu yang jika kamu melakukannya hatimu sebenarnya memberontak dan kamu tidak ingin dosa itu diketahui orang lain ketika kamu melakukannya. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yatad nas. Jadi dosa itu sebenarnya adalah sesuatu yang jika kita lakukan kita merasa nggak tenang, nggak nyaman, dan ketika orang tahu kita melakukannya kita nggak suka. Nah, dari hadis Nabi ini sebenarnya
orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menghindarkan segala bentuk perilaku yang membuat hatinya berontak ataupun protes. Ada semacam perasaan bersalah, perasaan tidak enak, kemudian mengganggunya setiap saat. Nah, orang beriman itu akan memilih meninggalkan itu dan melakukan hal-hal yang mendatangkan ketenangan. Kalau kita habis sholat malam ya, itu bangun itu perasaannya lega sekali. Ada semacam ketercukupan energi masuk ke dalam diri kita dan membuat kita melakukan kerjaan itu cukup sampai datang malam lagi, kita sholat lagi, tahajud lagi, seperti itu terus. Fisik kuat, psikis kokoh. Nah, bagaimana ketika kita melakukan itu? Ya, kalau pertanyaannya seperti panjenengan tadi, ya kita memperoleh istighfar. Karena dosa itu tidak akan hilang kecuali dengan istighfar. Dosa itu tidak hilang dengan mengakuinya di depan manusia. Enggak. Dosa itu hilang dengan memperbanyak istighfar. Coba buka surah Ali Imran ayat yang surah ketiga ya. Ali Imran ayat yang ke-15 coba dibaca. 15 16. Alladzina ya cukup. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah. Rabbana amanah, kita beriman kepadamu ya Allah. Kemudian faghfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami. Yang berikutnya faqina adzabannar. Kemudian jauhkan kami dari siksa api neraka. Berikutnya yang 16. 17. Wal mustaghfirina bil ashar, orang beristighfar menjelang waktu subuh. Itu waktu-waktu tahajud itu. Orang-orang yang beristighfar wal mustaghfirina bil ashar menjelang waktu sahur. Ashar itu waktu sahur. Beristighfar di waktu-waktu sahur, ya waktu-waktu sholat tahajud kita. Kalau pertanyaannya seperti tadi, jawabannya ya kita berbanyak istighfar di waktu-waktu subuh. Kalau almarhum Syekh siapa yang di Indonesia itu, yang almarhum yang orang Arab itu yang cerita di Indonesia, Syekh Ali Jabir, dia mengatakan kalau nggak salah pernah di sini ya, Dr. ya, pernah ngisi acara di sini ya. 2016. Beliau menjelaskan wal mustaghfir bil asyar itu berbanyak istighfar pada waktu sahur itu. Beliau mengatakan kira-kira 50 orang membaca ayat normal. 50 ayat. Jadi waktu-waktu mustajab. Bahkan baca Al-Quran aja itu bisa dikesampingkan untuk memanfaatkan jaminan waktu di situ itu. Jadi kalau sholat tahajud, selesai witir itu kira-kira ya selesaikan sholat witir 10 menit menjelang azan subuh. Nah itu masuk pada wal mustaghfirina bil asar. Itu kata beliau ketika menafsiri ayat itu. Karena di situ jaminan Allah besar sekali. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur itu diampunkan dosanya. Bahkan lebih baik berdoa daripada membaca Al-Quran atau sholat. Sholat udah tadi jam 2:30 sholat, 10 menit menjelang subuh berhenti khusus untuk beristighfar. Itu yang beliau katakan. Kalau nggak salah rekaman di YouTube-nya ada mungkin. Beliau mengatakan kira-kira seperti orang membaca ayat Quran 50 ayat, 50 sampai berapa ayat. Jadi kan ya 10 menit menjelang adzan subuh. Nah kalau kita ya pakai ukuran tarhim yang dikumandangkan di masjid-masjid itu. Perbanyak istighfar. Ya lumrah sih sebenarnya
pertanyaan bagus, pertanyaan didasarkan pada kejujuran sebenarnya. Pertanyaan dasar pada ilmu sebenarnya. Mas dokter siapa namanya? Hah? Akil. Aduh, namanya bagus banget. Insya Allah cukup. Mas dokter. Masih ada yang ingin bertanya? Ya, saya hanya memberikan sedikit wawasan ya. Manusia itu kan istilahnya nggak ada yang sempurna ya, kecuali Nabi, tidak ada yang maksum. Artinya apa? Mudah sekali berbuat salah. Ya. Karena kalau nggak ada manusia berdosa, Allah akan menggantikan dengan kaum yang lain. Ya. Harus kita pahami itu tafsirannya dalam sekali, mungkin perlu kajian khusus tentang itu. Jadi memang manusia tempat banyak kekurangannya. Namun dari situ Allah mengutus Rasulnya ya, untuk memberikan solusi. Dan Allah pun memberikan solusi juga dalam banyak firman-Nya di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana sikap kita kalau kita berbuat salah? Ya. Yang pertama, jangan meremehkan dosa kecil. Ya, kecil aja. Tadi sudah disampaikan, satu dosa, satu titik hitam. Kecil aja, titik lagi. Kecil aja, titik lagi. Jadi bukan seperti itu cara untuk bersikapnya. Jadi yang namanya kehati-hatian ya, itu jangan menganggap dosa kecil atau dosa besar itu ada levelnya. Memang ada levelnya, tapi sikap kita jangan berlevel. Artinya berlevel itu meremehkan. Yang kedua adalah tuntunan Rasul, solusi yang diberikan adalah beristighfar. Ingat sabda Nabi yang mengatakan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang ketika bersalah lalu bertobat. Ya. Jadi memang solusinya adalah bertobat. Sampai kapan? Satu kali tobat mungkin nggak cukup karena kembali pada fitrah manusia yang lemah, yang doif, lemah. Ya. Jadi kalau kembali salah, menyadari dan bertobat. Terus seperti itu, terus seperti itu. Dan satu hal lagi, ada doa khusus untuk itu ya, menjaga keimanan ya, yang mungkin bisa dibaca ketika sebelum salam, setiap sholat sebelum salam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Kemudian ada doa lagi yang diajar Rasul di mana mohon pertolongan Allah agar tetap dijaga ya, dijaga. Kita itu jaga dari perbuatan dosa dan jangan diserahkan pada diri kita sendiri. Tidak. Jadi selalu bersandar pada Allah. Selalu seperti itu. Ya. Artinya bahwa pertama selain ketika bersalah kemudian menyadari kesalahannya tanpa melihat level dari dosa itu besar atau kecil, langsung beristighfar, bertobat. Ya. Kemudian yang kedua adalah tetap bersandar memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena yang bisa membolak-balikan hati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga materi-materi yang ada hari ini bisa memberikan nilai positif pada diri kita ke depannya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.